मूसेवाला कतलकांड की इस कतलकांड दे विच एक होर वड्डे गैंगस्टर की तलाश है। जग्गू भगवानपुरिया के करीबी रणजीत की तलाश की जा रही है। हथियार सप्लाई करन दे विच भूमिका का शक जताया जा रहा है। सतबीर ने अपनी फॉर्चूनर कार दे विच रणजीत नूं बठिंडे छड्डिया सी। जग्गू भगवानपुरिया का करीबी है रणजीत, जिसकी हुण तलाश की जा रही है। हथियार सप्लाई करन दे विच भूमिका का शक है कि हथियार इस दे वल्लों सप्लाई किए गए हो सकते हैं या उस दे विच कोई भूमिका निभाई गई हो सकती है। सतबीर ने अपनी फॉर्चूनर दे विच, जिस फॉर्चूनर दीयां तस्वीरां सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां सी, उस फॉर्चूनर दे विच रणजीत नूं बठिंडे छड्डिया सी। रणजीत समेत 3 गैंगस्टरां नूं बठिंडे छड्डिया सी। तिन्ने ए कैटेगरी दे गैंगस्टर सन। सूत्रां दे हवाले नाल जानकारी है, संदीप कालों के कहण ते सतबीर तिन्हां नूं लैके गया सी। सतबीर ते कातलां नूं हथियार सप्लाई करन दे इल्जाम ने। रणजीत तो इलावा गैंगस्टर मनी रैया, मनदीप तूफान, इन्हां तिन्हां दी भाल की जा रही है। इस तो इलावा मूसेवाला कतलकांड दे विच शूटर दीपक मुंडी भी अजे फरार है। यह भी जानकारी सामने आई सी कि दीपक मुंडी नूं मनी रैया ते मनदीप तूफान ने पनाह दित्ती सी। तां इन्हां तिन्हां दी तलाश की जा रही है। मनी रैया, मनदीप तूफान, दूसरा रणजीत की तलाश की जा रही है। जग्गू भगवानपुरिया का करीबी है रणजीत, जिसते हथियार सप्लाई करन दे विच भूमिका का शक जताया जा रहा है। सतबीर ने अपनी फॉर्चूनर दे विच इसनूं बठिंडे छड्डिया सी। इन्हां तिन्हां दी तलाश की जा रही है। मनी रैया, मनदीप तूफान ते रणजीत ते एक जिहड़ा शूटर है, शार्प शूटर, वो भी अजे भी फरार चल रहा है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़ गए ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ जानकारी इन्हां तिन्हां दे बारे? पुलिस नूं हुण 3 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀ, ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਰਣਜੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਬੀਰ ਇਹ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਸਤਬੀਰ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ यूज होए हैं, जिन्ने भी हथियार शार्प शूटर्स कोल जिहड़े हैगे आए सीगे, वो कित्थों आए हैं, किन्ने प्रोवाइड किए? क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया ये जरूर मन चुकिया है कि जिहड़े भी हथियारां दी सप्लाई होंदी सी जग्गू लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप नूं वो दिंदा सी। लेकिन इस पूरे मामले च जिहड़े सिद्धू मर्डर मामले च हथियार कित्थों कित्थों आए, बॉर्डर एरिया तो आए या फिर यूपी तो आए, MP तो आए, किन्ने प्रोवाइड किए, किन्ने दिन पहला ये सारी जिहड़ी हैगी हथियारां दी सप्लाई हुई है सिद्धू मर्डर मामले नूं लैके जद प्लैनिंग हुई सी। इस सारी चीज़ों को लैके हुण पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो रणजीत सिंह इहदे विच बहुत अहम कड़ी है, बहुत अहम इस करके क्योंकि बॉर्डर एरिया का रहने वाला है, काफ़ी अपराधिक मामले भी दर्ज ने। तो सतबीर ने उन्होंने ड्रॉप भी किया सीगा। 3 गैंगस्टरां की जिहड़ी गल बार आ रही है कि हुण मनदीप दी, मनी दी ते रंजीत की भाल की जा रही है। तो रंजीत इहदे भी दस्सिया जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया का बहुत खास है, तो काफ़ी लंबे समय तो काम कर रहा है हथियारों की सप्लाई नूं लैके, या फिर किस तरह इधर उधर करना है, लॉरेंस ग्रुप नूं हथियारों की सप्लाई करनी है। ये सारी चीज़ों लैके रणजीत सिंह एक बहुत अहम कड़ी है। जेकर वो गिरफ्तार होंदा है तो बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले च हो सकते हैं, क्योंकि हजे भी कई कड़ियां जुड़ना बाकी है हथियारों को लैके। हालांकि जिहड़ा दीपक मुंडी है, शार्प शूटर है, एक हजे सिर्फ एक गिरफ्तारी बाकी है इस पूरे मामले च। जिहड़े भी उत्थे हमलावर सीगे बाकियां दी गिरफ्तारी मोस्टली हो चुकी है। प्रेरित फौजी की असीं गल करिए, मनु ते जगरूप दा इनकाउंटर हो चुका है। बाकी जिहड़े होर उन्हां दे साथी हैं उन्हां दी भी गिरफ्तारी दिल्ली दे स्पैशल सैल की असीं गल करिए उन्हां वल्लों भी हुई है। पंजाब पुलिस ने भी लगातार जिहड़े लॉजिस्टिक प्रोवाइड करदे उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दीपक मुंडी आखिर कित्थे है? क्योंकि ये पुलिस सोर्सिस तो जानकारी मिली सी कि दीपक मुंडी ਨੂੰ पनाह देने वाले होर भी दूजे ए कैटेगरी के गैंगस्टर है अमृतसर, तरनतारन, क्योंकि इन्हां दी पाल लगातार जारी है। पुलिस नूं लीड मिली सी, असीं पहला भी जिक्र किया सी कि पुलिस नूं लीड सीगी कि अमृतसर ते तरनतारन एरिया च उत्थे हो सकते हैं। इस करके लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अमृतसर से तरनतारन के जिन्ने भी बॉर्डर एरिया के जोड़े पिंड लगते हैं उत्थे सारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बॉर्डर एरिया जोड़े भी एक्सट्रा पैरामिलिटरी फोर्सिस उत्थे लगती है, जिन्हें भी रेंज की फोर्सिस उत्थे लगती है, उन्होंने भी अलर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो भजन की फिराक है, बॉर्डर एरिया क्रॉस करने की फिराक से। मनु तो जगरूप भी लगातार एक कोशिश सी कि वो बॉर्डर एरिया क्रॉस करन, लेकिन पुलिस उस तो पहला ही पुलिस ने इनकाउंटर करता। लेकिन दीपक मुंडी
ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮਨੂ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉसी ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਲੀਪੁਰ 'ਚ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਬੀਰ ਤੋਂ ਜਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਣਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ CCTV ਆਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਤਾ ਖੁੱਲਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ UP ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਹਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ गिरफ्तार होए। उस तो इलावा हजे ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿयार यूज़ हुए हैं क्या वो जग्गू भगवानपुरिया ने दिते हैं, क्या वो रंजीत ने सारा प्रोवाइड कराए हैं, और भी जेडे बॉर्डर एरिया तो आए, ये सारी चीज़ों को लैके हजे भी कड़ियाँ जोड़ना बाकी है। लगातार पुछगिछ जारी है, लगातार जेडे भी शार्प शूटर्स ने उन्होंने तो पुछगिछ जारी है तो कई बड़े खुलासे भी सामने आए। लेकिन हुण तीन लोगों की यानी कि तिन्हां दे नाल नाल दीपक मुंडी की लगातार भाल जारी है तो इन्हां नूं गिरफ्तार करने की कोशिश रेडा लगातार अमृतसर तरनतारन के एरिए 'च रेड की जा रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਡਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਹੋਰ ਨਾਮ मनी रईया, मनदीप तूफान जिन्हां ते इल्जाम लगे या फिर ये जानकारी सामने आई कि 2 शूटर जिहड़े एनकाउंटर च मारे गए जगरूप रूपा ते मनु कुस्सा उन्हां नूं पनाह दित्ती सी। इन्हां ने ये जानकारी सामने आई ते हुण इस मामले दे विच एक होर नवां नाम सामने आउंदा है जग्गू भगवानपुरिया दा करीबी रणजीत, जिस दा हथियारां दी सप्लाई दे विच भूमिका दे विच होण दा हत्थ होण दा शक जताया जा रहा है। तां इन्हां तिन्नां दी भी भाल कीती जा रही है, जिथे चौथा दीपक मुंडी जो शूटर है दीपक मुंडी अजे भी फरार है, उसकी भाल की जा रही है। और साबका मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। मोहाली कोर्ट दे विच चार्जशीट दायर की गई है। विजय सिंगला ते भ्रष्टाचार के इल्जाम ने, फिलहाल जमानत ते बाहर ने। कमिशन मंगण के इल्जाम च कैबिनेट तो भी बाहर कर दिता गया सी। साबका मंत्री विजय सिंगला जिन्हां दे उत्ते कमिशन मंगण दे इल्जाम ने, कैबिनेट तो इन्हां नूं बाहर कर दिता गया सी। विजय सिंगला
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਸਣੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਣੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਨਿਲ ਲੱਠ, ਸਾਜਨ ਅਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 2021 ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। i20 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਲੱਠ, ਸਾਜਨ, ਭੋਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਰਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੀਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਲੱਠ, ਸਾਜਨ, ਭੋਲੂ, ਅਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਨ ਉਫ ਭੋਲੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ, ਅਮਿਤ ਲੱਠ ਤੇ ਇਹ 3 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ, ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं, यानी कि ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਟਾਵਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਟਰਮਾइंड कौन है इस पूरे विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੀਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਖਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ हुई है, कई लीड्स भी पुलिस को मिली सी, लेकिन आखिर इस विक्की मिड्डू खेड़ा मामले में
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ i20 ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਸਣੇ 6 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਬਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਸਣੇ 6 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ।